हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, की हाल चाल ने जी। सो उम्मीद करदा सारे ठीक ठाक होवोगे। तो राजे आप पंजाब के पेपरों के वास्ते सो पोलीटिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान दी प्रमुख सोधां, ठीक है जी, जिस दे विचों हाल फिलहाल दे विच जिन्ने पेपर होए सी अपने पिछे हर एक पेपर दे विच एक एक क्वेश्चन पूछा गया सी। चाहे तुसीं क्वेश्चन पेपर उठा के वेख लिओ, आपां MCQ क्वेश्चन डिस्कस करांगे इस दे वीडियो दे विच ही, ठीक है। तुहानूं दिखावांगे किहड़े-किहड़े क्वेश्चन पूछे गए सी इस दे विचों, ठीक है जी। सो वीडियो नूं ध्यान नाल वेख लिओ, कोई वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है तो तुहानूं एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा आराम दे नाल, ते तुहानूं बिल्कुल ही आसान तरीके नाल ट्रिकी व्यू दे नाल समझावांगे राजे ये, ठीक है। बस ध्यान नाल देखते जाइओ, तो बाद विच आपां थोड़े जिहे MCQ क्वेश्चन भी देख लांगे, ठीक है जी। तो गल होई है, देखो राजे आपां वीडियो स्टार्ट करते हैं हुण। संविधान दी प्रमुख सोधां जिहड़ी कि अमेंडमेंट कीती जांदियां ने, ठीक है जी। तो अगर करंट की गल करिए आपां हुण अपडेट दे विच तां 105 इस दे विच सोधां हो चुकियां ने जी हुण तक, ठीक है। अगे देखो होर अमेंडमेंट होंदी है कि ना, ठीक है। अपडेट के मुताबिक तो हुण तक 105 हो चुके हैं इस दे विच जी। तो जेकर गल करिए राजे प्रमुख सोधां, ठीक है जी, इसकी व्यवस्था जी, ठीक है, मतलब कि ये लई कित्थों गई है, किहड़े देश तो लई गई है ये प्रमुख सोधां करन दी प्रणाली संविधान दे विच आपां सोध कर दिंदे आ, ठीक है। उस नूं कहने आपां सोध, ठीक है। तो इस संविधान के अनुच्छेद जिहड़ा आर्टिकल अपने कोल 368, ठीक है, उस दे अंडर करते हैं आपां, ठीक है। मुढ़ली जानकारी पहले समझ लो, 368 के अधीन आपां कोई भी संविधान के विच जिहड़ी सोध आ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये व्यवस्था कित्थों ली गई है राजे, ये ली गई दक्षिणी अफ्रीका तो, ठीक है जी। सो याद रखियो, सो दक्षिणी अफ्रीका तो ये ली गई है। तो इत्थों भी क्वेश्चन बनता एग्जाम के विचों, ठीक है जी। आर्टिकल याद रखियो, तो व्यवस्था कित्थों ली गई है दक्षिणी अफ्रीका तो हुण तक 105 सोधां इस दे विच हो चुकियां ने, ठीक है जी। बाकी होर इस दे विच किहड़े क्वेश्चन बनणगे वो आपां तुहानूं डिटेल नाल समझावांगे, तो देखते हैं आपां एक एक करके, ठीक है जी। जिहड़े इंपॉर्टेंट होए आपां उही वेखांगे। तो देखो राजी सब तो पहली सोध है इस दे विच जिहड़े कि खास करके क्वेश्चन इस दे विचों बने हैं। सो सब तो पहली सोध है 1951 दे विच होई सी राजे ये, ठीक है। बस ये ना याद रखियो, चाहे ये भावें ना याद रखियो कि सोध राहीं नॉमिनल सूची जिहड़ी शामिल की गई सी, बट इन्ना याद रखियो क्योंकि देखो सब तो स्टार्टिंग के पॉइंट दे विच है, तो तुहानूं जो अपने 4 ऑप्शन होंदियां ने वो दे देणगे 1950 दे विच, 51 दे विच, 52 या फिर 55 दे विच, इस तरह ऑप्शन होंदियां ने, ठीक है। तो बहुत कन्फ्यूज़ करदियां ने, तो याद रखियो पहली सोध की गई सी 1951 दे विच। नैक्सट राजे उस तो बाद सोध हुई 7वीं सोध, ठीक है जी। पहली तो बाद 7वीं सोध हुई 1956 दे विच, ठीक है जी। इस दे विच की होया सी राजां नूं ABCD वर्गां दे विच वंडना खत्म करके 24 राज अते 6 केंद्र शासित प्रदेशों के विच ये वंड दिता गया सी खेतरां नूं, ठीक है जी। ये याद रखियो। देखो हुण ये किवें याद रखनी 7वीं सोध, तो देखो सत्त अपने कोल की ने उस टाइम, जिवें कि पिछे हुण तां अपने कोल केंद्र शासित प्रदेशों की गिनती वध गई है, तो केंद्र शासित प्रदेश थी, ठीक है जी। तो उस दे मुताबिक तुसीं याद रखियो जिहड़ी कि अपने राज सी उन्होंने वर्गां दे विचों खत्म करके सो ये वंड दिता गया सी 24 राज ते 6 केंद्र शासित प्रदेशों के वंडिया गया सी। बट इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुहानूं ट्रिकी व्यू ते तुहानूं दस दिंदा भी इन्ना याद रखियो हिंट के तौर पर, ठीक है जी। केंद्र शासित प्रदेश थी, बस इन्ना याद रखियो 24 राज ते 6 केंद्र शासित प्रदेशों वंडिया गया सी। नैक्सट देखो राजी गल करिए जेकर आपां 8वीं सोध की, 7वीं तो बाद आ गई 8वीं सोध, ठीक है जी। 1959 के हुई थी। ये सन भावें ना रखियो, जिहड़ा मैं दसांगा बस वो याद रख लियो। इस दे विच होई सी राजे अनुसूचित जातियां अते अनुसूचित कबीलियां, ठीक है जी। एंग्लो इंडियन समुदाय लिए विशेष राखवांकरण की म्याद सी जिहड़ी वो 10 साल बढ़ा के 1970 की गई सी, ठीक है जी। ये भी इन्ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं छड्ड दिओ, कोई चक्कर नहीं। ये राजी नैक्सट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बहुत एग्जामां दे विच पूछा गया। देखो 10वीं सोध जिहड़ी कि 1961 दे विच कीती गई सी, ठीक है। इंपॉर्टेंट की है इस दे विच दादरा ते नगर हवेली नूं भारत संघ दे विच शामिल करके उन्हां नूं संघी खेतर की स्थिति जो प्रदान की गई सी। हुण देखो राजे ये तुहानूं याद किवें करना है, बहुत ही हिंट व्यू है क्योंकि अपने देखो पेपर दे विच आपां भुल जाने आ क्योंकि अपने प्रैशर बहुत हुंदा है। तो याद किवें रखांगे, देखो आपां 10वीं, ठीक है जी, आपां नूं सोधां पुछी जाणगीआं, उत्थे नंबर दे के जिवें 11वीं, ठीक है, 12वीं, 10वीं या फिर 14वीं, इस तरह। तो देखो हुण 10वीं अपने याद रखनी, दादरा ते नगर हवेली आपां नूं पुछिया जाऊगा, ठीक है भी। दादरा ते नगर हवेली जिहड़ी सो इसनूं किहड़ी संविधानिक सोध राहीं शामिल किया गया सी जां संघी खेतर की स्थिति जिहड़ी प्रदान की गई सी। तो ये है 10वीं। देखो दद ते दाग, दद ते 10वीं, ठीक है, इस तरह रिलेट कर लियो, दद ते 10वीं, दद ते दादरा, ठीक है। क्योंकि पहला अखरी रिलेट हो गया ऑटोमैटिक अपना नगर हवेली ऑटोमैटिक याद आ जाओ पिछों आपां नूं जेकर दादरा याद रह गया। दद ते दादरा, दद ते 10वीं, ठीक है। 10वीं दे विच दादरा ते नगर हवेली नूं सो संघी खेतर स्थिति प्रदान की गई सी 10वीं सोध दे विच, ठीक है जी। सो इस तरह याद कर रखियो राजे। बाकी
नहीं याद नहीं रहने पेपर तक ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ठीक है, इस तरह याद कर लियो पहला पॉइंट के मुताबिक। नैक्सट आज याद करते हैं, देखो आप 12वीं ਸੋਧ है जी कि 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੋਧ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ 12ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ +2 ਦੇ ਆਪਣਾ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਵਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਗੋਆ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਆ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜੇ। ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਥੇ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 12ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ 13ਵੀਂ ਸੋਧ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੋ ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈੱਟ ਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 371A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 371A ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ 1963 ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਛੇਦ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜੇ, 371A। ਬਹੁਤ ਅਣਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਜੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 13ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 14ਵੀਂ ਸੋਧ। 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਨੂੰ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਮਨ ਐਂਡ ਦੀਪ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ 14ਵੀਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਰੱਖਣਾ ਬਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੀ, 21ਵੀਂ ਸੋਧ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸੋ 21ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 22ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਉਪਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਲਈ 22ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। MCQ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ 22ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਘਾਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ 23ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ 23 ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ਅਤੇ ST ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈਕਸਟ 26ਵੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ 27ਵੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਰਾਜ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ 5 ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੋਧ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 27ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੇਠ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ 31ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 31ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 545 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 543 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਗੇ ਅਤੇ 2 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਸੋ 31ਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 545 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, 543 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 2 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ
ਦੇਖੋ 36ਵੀਂ ਸੋਧ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ 22ਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ 22ਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 36ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੋਊ ਵੈਸੇ ਛੱਤ ਸਿੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਛੱਤ ਸਿੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜੇਗਾ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ 36ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿੱਕਮ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ 37ਵੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ 36ਵੀਂ ਸੀ 37ਵੀਂ। 36ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 37ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ 36ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 22ਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 37ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। 36ਵੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਾਜੇ 42ਵੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜੁੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ 11 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 44ਵੀਂ ਸੋਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਜੋ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਵਰਨਾ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ ਰਾਜੇ 1978 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ 44ਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯੁੱਧਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ 45ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1990 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਇਸ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਲ ਬਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਲ ਬਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਲ ਬਦਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 55ਵੀਂ ਸੋਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ 37ਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। 37ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ। 37ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣਗੀ। 55ਵੀਂ ਸੋਧ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 56ਵੀਂ ਸੋਧ। 56ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੋਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 56ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਸੋ ਗੋਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 56ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਇੰਨੀ। ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ। PSSB ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜੇ? 61ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ। ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 61ਵੀਂ ਸੋਧ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਇਸਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 62ਵੀਂ ਸੋਧ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ 71ਵੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 3 ਹੋਰ ਜੋੜਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜੇ। ਦੇਖੋ 3 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕੋਂਕਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋੜ ਲਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਕੋਂਕਣੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਉਹ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੀ ਕੋਂਕਣੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 8ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 71ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਤੀ ਰਾਜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 73ਵੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 74ਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ 73ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਗ 9ਵਾਂ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 74ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 73ਵੀਂ 74ਵੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। 73ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 9ਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 9ਵਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਹੋਈ ਹੈ 84ਵੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 2026 ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ 84ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ 2002 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵਧਾਵੇ ਘਟਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ? 2026 ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 2026 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ? 84ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ 87ਵੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਨ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ 91ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਬਦਲ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 15% ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋਧ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 91ਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਗਈ। 15% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 92ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡੇ ਦੋ ਚਾਹੀਦੀ। 96ਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 96ਵੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2010 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ 98ਵੀਂ ਸੋਧ। 98ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਦੇਖੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਰਨਾਟਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 98ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 100ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ 100ਵੀਂ 100ਵੀਂ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੂਮੀ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਰਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਬਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 100ਵੀਂ ਪੂਰੀ 100, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ 101ਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ 105 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ 101 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 101ਵੀਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਨੁਛੇਦ 248 249 250 268, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ GST ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜੇ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 101ਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵੀਂ ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ GST ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ 101ਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੈਸ ਕਰ ਲੈਣ ਉਸ 'ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ MCQ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ PSSB ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇਖਿਓ ਐਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਮੈਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਸੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 61ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੇਠ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। 42ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸੀ ਰਾਜੇ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮਿਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੀ ਰਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਰ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪੇਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਧ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ 3 ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵੀ PSSB ਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 371A ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸੀ ਕਿਹੜਾ, 13ਵਾਂ। ਸੋ B ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ 15 20 ਕੁ 22 ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਰਾਜੇ 18ਵਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ 18ਵਾਂ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ MCQ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਕਿਹੜਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਾ ਦੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਲਾ ਜਾਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो देख लियो जिन्हें भी हूँ तो अगे पेपर देने राजी, सो इन्होंने एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सो एक नंबर अपने को बहुत सही होंगे क्योंकि पॉइंटा के बच्चों का नाम रह जाता है, तो 1 नंबर तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता अपने वास्ते। ठीक है, छोटा जिहा टॉपिक है तो तैयारी कर लियो राजी। ठीक है जी, बाकी PDF तुहानूं दे देंगे टैलीग्राम चैनल के उपर, सो उसका लिंक अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिता हुआ है। ठीक है जी, सो वध तो वध वीडियो शेयर करियो अपने दोस्तों के नाल स्टडी ग्रुप के विच, ते जेकर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल सबसक्राइब कर लियो। ठीक है जी, जे नाल वाली बैल आइकन जुड़ी वो जरूर प्रेस कर लियो तो जो नोटिफिकेशन तुहानूं तुरंत मिलता रहे। ठीक है जी, सो इस तरह की हैल्प वीडियो तुहाडे लई अगे लैके आउंदे रहांगे। सो इस तरह चैनल प्यार करदे रहो। सो मिलते हैं नैक्सट टाइम नैक्सट वीडियो विच, तद लई ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।